मंगेतर पिछे पूरा घर कुर्बान मझां ते बकरियां के शै ने जवान पब्बी च मझां ते बकरियां चगांदा आ लेकिन उहदी मंगनी घरदियां ने कीती सी। बड़ा उहदा दिल करदा सी कि मैं जाके मंगेतर नूं मिलां लेकिन जवान नूं मौका नहीं सी मिलदा। एक दिन इंज होया कि अपने यार नूं कहंदा पब्बी च कि मेरियां मझां ते बकरियां दा ध्यान रखी, मैं जरा अपनी मंगेतर नूं मिल के आया। जिसले मंगेतर नूं मिलन गया ते मंगेतर अगू कहंदी है कि मैं तेरे नाल नाराज आ। उहने आख्या नाराज क्यों? उहने आख्या गल सुन, तेरे घर दे मंगनी करके गए ने, एक कपड़े का जोड़ा हाली दे के गए ने, कोई मैनू सोने की अंगूठी नहीं ने पाई। उन्हें कहा फिक्र ना कर, मैं जरूर तेन सोने की अंगूठी पा। उन्हें कहा नहीं मनु जड़ा तू ऊन ही सोने की अंगूठी लैके दे। उन्हें कहा तू फिक्र ना कर, मैं जाके अम्मा नाल गल करना। जवान जिसले घर आया, घर आके अम्मा नू आखदा कि अम्मा तू मेरी मंगेतर नू जड़ा सोने की तू अंगूठी भी नहीं पाई। अम्मा ने आख्या पुत्र गल सुन लै, जिसले तेरा ब्याह करांगे जड़ियां मेरे को टूमा है ने पईयां वो तेरी जनानी नू मैं पा देंगे। उन्हें आख्या ना अम्मा ऊन ही जड़ा अंगूठी बनवा के ते मैं अपनी मंगेतर नू पानी। अम्मा ने आख्या पुत्र साडे कोल अंगूठी छुट्टी वास्ते पैसे कोई नहीं, आपे जिसले ब्याह करांगे फिर देखी उन्हें साफ ना कर दी। जवान नू बड़ा गुस्सा लगा, अगू मंगेतर नू जाके मुंह भी किस तरह दिखाए। जवान बड़ा परेशान सी। उन्हें आख्या मैं करा ते करा के। जवान दे दिमाग च यकदम एक आइडिया आया। उन्हें इंज कीता जनाब शामी जिसले घर आया ते घरदियां नू कहंदा कि एक मझ ते गां जड़ी है वो कोई नहीं लभदी पई। घर दे बड़े परेशान ने आख्या तू घर क्यों आ गए? उन्हें आख्या मैं घर तां आया, मैं कल्ला कित्थे जाके पब्बी च ढूंढा। उन्हें जनाब नाल वड्डे भरा नू टोरिया, नाल प्यो नू ढूंढिया, पूरी रात जड़ा जनाब सारे फिरदे रहे तां जाके मझ ते गां लभी। उन्होंने पता सी किहड़ी जगह ते मझ ते गां ऐब है। जिसले वापस लैके आए ने प्यो ने बड़ा गुस्सा किया। उन्हें आख्या कंजरा तू ध्यान क्यों नहीं रखता? उन्हें आख्या मैं रोज नहीं ध्यान रखता, मैनू पता भी नहीं लगा किस वेले वो अगे पिछे हो गई ने। उन्हें आख्या बहरहाल अगू तू ध्यान रखी। उन्हें आख्या ठीक है मैं ध्यान रखांगा। अगू जवान जिसले दूसरे दिन लैके गया, जाहिर गल है उहदे दिमाग च शैतानी पहले ही चलदी सी पी। उन्हें इंज कीता एक बकरी लई ते नाल उहदे दो लेले सी वो लैके जनाब मंडी च लैके टुर गया। जिसले मंडी च लैके गया जाके उन्हें जनाब उहदा सौदा किया, वो 34,000 दी बकरी विकी, नाल उहदे दो लेले विके। जवान पैसे लैके बड़ा खुश वापस आया। उन्हें आख्या जाके अपनी मंगेतर नूं देना, उन्होंने लै तू अंगूठी बनवा लै। जवान गया सीधा जिसले मंगेतर कोल, उन्होंने जाके पैसे ते 34,000 रुपये उन्हें आख्या लै ते तू हुण अपनी अंगूठी बनवा लै। मंगेतर बड़ी खुश हो गई कि चलो मैनू पैसे लभ गए ने। जवान जिसले वापस आया माल डंगर लैण वास्ते ते जनाब घरदियां नूं इतला पहुंचाई कि अजे तक बकरी ते जड़ियां दो बलेलियां ने वो कोई नहीं लभदियां पियां। घर दे कहंदे ने कंजर पता नहीं के करदा पिया, अगे मझ ते गां गुम गई सी, हुण जड़ा बकरी ते दो लेलियां गुम गईयां ने। वो जनाब फिर घर दे पूरी रात ढूंढ ढूंढ के किधरों कोई पता ना लगा कि किधर गई है बकरी ते किधर गईयां ने लेलियां। उन्हें आख्या लै कोई जड़ा पूरे दा पूरा जा ही लै गया। वो बड़े परेशान सी लेकिन हर कर भी कह सकते सी, गरीब बंदे सी। वो जिसले घर उन्हें आख्या तू पुत्रा ध्यान रखिया कर, इस तरह अगर साड़ियां कोई बकरियां या गां लै जाएगा तो असी तो थां ही मार जाओ। उन्हें आख्या अब्बा जी अगू मैं ध्यान रखा करांगा, अगू इस तरह का मौका नहीं आवेगा। वो जनाब अंदरों तो बड़ा खुश आ कि चलो मैं अपनी मंगेतर नूं हुण दे दित्ती है तो हुण मैनूं टेंशन कोई नहीं। उन्हें यह सोचा सी कि चलो जिसले वो अंगूठी बनवा लेगी तो फिर मैं उहदे कोल जांगा, जाके अंगूठी देखांगा। उन्होंने दस्सिया कि एक हफ्ते बाद मैं आवांगा। जवान जड़ा बड़ा खुश हो के मझां ते अपनियां गावां जड़ियां रोजाना रूटीन नाल जड़ा चगाण लग पिया सी। उस तरह जिसले एक हफ्ता पूरा होया जवान ने फिर अपने यार नूं दित्तियां मझां ते गावां ने आख्या तू ध्यान रखी, मैं जरा अपनी मंगेतर नूं मिल के आया। जवान जिसले मंगेतर नूं मिलन गया तो मंगेतर ने अगे पैसे हाथ च फड़े सी। उन्हें कहा फड़ अपना 34,000 रुपया, इहदे कित्थे अंगूठी आउंदी है, जाके पता किया वो तो 55-60,000 दी लभदी है, असी नहीं तेरे पैसे लैणे या सानू तू अंगूठी लिया दे। उन्हें आख्या तू सबर कर जा, जे पैसे पूरे नहीं होंदे पे तेनू मैं पूरे करके देंगा, तू परेशान ना हो इस गलों। वो जनाब उहदे कोल पैसे छड्ड रखा, एक हफ्ता होर मैनू दे ते मैं तेनू पैसे पूरे करके देना। जवान वापस आ गया बड़ा परेशान आ कि होया की है। उन्हें आख्या चलो कोई टेंशन नहीं। वो जनाब उन्हें फिर किया, उन्होंने को चंगा जड़ा पठोरा होया लेला सी, उन्हें जनाब लेले नूं फड़िया ते उन्होंने भी मंडी लै गया, जाके उन्होंने 25,000 दा वेच के ते जनाब वापस आ गया। आके अपनी मंगेतर नूं पैसे फड़ा के उन्हें आख्या लै हुण ते अंगूठी बन जाएगी। उन्हें आख्या बिल्कुल हुण अंगूठी बन जाएगी। फिर उन्हें घर रोला पा दिता कि ऐसरा जड़ा लेला कोई नहीं लभदा पिया, कोई समझ नहीं आती पी कि किधर अगे पिछे हो गया। घरदियां ने आख्या ओ तेरा भला हो जे, अगे तू बकरी गमा दित्ती है, हुण तू बकरा गमा दिता, तू करदा के पिया? उन्हें आख्या मैं के करा, मैं ते सामने बैठा सा ध्यान रखन लग्या सा, मैनू के पता कि किधर कोई लै गया। पर वो फिर पूरी रात जवान आपू भी नाल हो के अब्बे दे भरा दे ढूंढदा रहा। उन्हें दस्सिया तेना कि सारी बगैरती मेरी है, मैं जो कुछ कीता है। पर वो पूरी रात ढूंढते रहे लेकिन उन्होंने बकरा कोना लभा। जिसले वापस आए अब्बे ने ढेर गुस्सा किया। उन्हें आख्या अगे तू बकरी गमा दित्ती है, हुण तू बकरा गमा दिता, तू करदा की है साडे नाल पिया?
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਗੂ ਤੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਬੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਮਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੇਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੋ ਨਾ ਰੱਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਕਾ ਪਿਆ ਛਿੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਭਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ। ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਗੈਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੁੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਗੁੰਮਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛੋ ਚਾਚਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗਈ ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਅਗੂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਗਾਉਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਕਰਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਬੱਕਰਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ 34,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ 5,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, 40,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਤੇ 45,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਤੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਵਾ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 60,000 ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਕੀਤੀ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀਏ ਅੰਗੂਠੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋ ਫੜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਣ। ਜੇ ਭਲਕੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 5-6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਕਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਮੰਗੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਮਾ ਸ਼ੂਮਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।